Acha, my name is Sadia Sharmin. I will take your Principle of Management classes. I work as an assistant professor here. I have completed my BBA MBA from Dhaka University. Now I am trying to complete my PhD. Okay, and keep me in your prayer. Okay. Then I have an experience over 11 years. I have worked in different university for 11 years, more than 11 years. I have also worked as a trainer in Bangladesh Finance Ministry as a part-timer. This is the skill development program. There is a SPIE project before. Okay. After completing my BBA and MBA, I have joined in corporate, but due to my family responsibility, I quit my profession. My background is, my major is in management and human resource management. Here I will teach you principle of management, the subject. First we discuss what will be our course outline. I already uploaded all the materials up to midterm in your portal. Only there is left is the notes and the MCQ is left only left, because notes and MCQ I will provide you day by day as per your, if I see you have any difficulties regarding any topic, I will provide you an elaborate note so that you can understand it. Okay, that's all. And what now I want to discuss about the subject. What is principle of management? What we'll read in principle of management? Why management is so important for a person to read? Okay, some people are over there. They think that I will be my major will be finance. My major will be in marketing. Why should I focus on management? Management is such a thing. Management is the things. Management is in your everywhere in your life. As a person, you have to ensure the best use of your resources. That time you need to follow the rules of management, because as a person you have some resources. What are they? You have some time, you have some knowledge, you have some expertise, you have some resources, you have some financial resources, which if you can ensure best use of these resources, you will be a successful person. For that purpose, management is necessary. Management is necessary for the family function also. Family is an institution. Family in the society, family is an institution. From the family, we get our next generation or everything. If a family management system is not good, that the person will grow in this family, it will be not workable. For family also have some resources, some people you have to manage, and there is some constraint, there is some difficulties. Within these constraints and difficulty, you need to ensure the best use of these resources, like your children, like your husband and wife, all are the human resources, and they are playing the role of different role in a family life, so that the family will be workable and they can live a life peacefully. If a family life is, you want to make a family life, management is must. Because in family you have to manage time management, resource management, then every information management, communication effective rakhte hoy, bonding create korte, motivate korte, everything management and everything in family also. From this concept we have come together the concept of organization. Without management, no organization can run. Management are the things, management is ensured that the other resources can run properly, used properly through the management. Only through the management an organization can ensure that it can use its resources. What are the resources an organization has? Organization has some physical resources, human resources, then information resources. All this stuff they need to coordinate, and so that can they ensure it, so they can achieve their goal and objectives. আপনারা কষ্ট করে সামনের দিকে এসির নিচে বসেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা, আমারও চিৎকার কম করতে হয়। আর এই গরমের মধ্যে কোনায় বসে তো লাভ নাই, এটা তো পরীক্ষা দিচ্ছেন না, এখনো এত ভয়। এসির নিচে বসেন, এই গরমের মধ্যে এসির বাইরে বসার তো দরকার নাই। আপনাকে এসির থেকে বাইরে যাওয়ার তো দরকার নাই, ক্লাস তো পর এখানেই। আর বের হবেন কেন? এই গরমের মধ্যে কোথাও যাওয়ার দরকার নাই, নিচে টিচে।
ক্লাস করে সোজা বাসায়। আচ্ছা, এখন আমি যে তো হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট? ম্যানেজমেন্টের একটা খুব সুন্দর আমরা কথা বলি, ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য গেটিং থিংস ডান থ্রু আদার। এটা শুনতে তো আমরা সবাই খুব খুশি হয়ে যাই, বসি বসি একটা ভাব না, মানুষকে দিয়ে কাজ করায় ফেলবো সব, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং। বাট গেটিং থিংস ডান বাই আদার ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আপনি যখন নিজে নিজে একটা কাজ করেন, ইট ইজি ফর ইউ টু ডু দ্য টাস্ক। এটা আপনারা এখন করেন না দেখে আপনাদের কাছে মনে হয় না অন্যকে দিয়ে করালাম, কিন্তু ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু এ জব পারফেক্টলি, then the management is getting things done by others is the most difficult, most toughest job in this world, because you need to do, for this you need to do planning, organizing, controlling, motivating, or all these things to make the job done. যখন আপনি আমি একটু বলি, যখন আপনি একটা জব কাউকে দিয়ে করাতে যাবেন, you need to first give him a plan. তারপর তাকে বলবেন যে কী কী রিসোর্স লাগবে ওগুলোকে আবার অর্গানাইজ করে দাও। তারপর আবার কন্ট্রোল করো যে সে ঠিক মতো করছে নাকি। কন্ট্রোল করলে তো হবে না, আবার সে রাগও করতে পারে, হ্যাঁ আমাকে এত করে, তাকে আবার মোটিভেট করো। দেন ইউ নিড টু লিড হিম অর হার টু ডু মেক দ্য জব ডান। দেখছেন কতগুলো টাস্ক করতে হয়, কিন্তু এগুলো যখন আপনি করেন, ইউ উইল মোটিভেট ইউর সেলফ, ইউ অ্যাকুমুলেট দ্য রিসোর্সেস, ইউ organizes the resources itself, so it is easy for you to when, how you make the job done. ওই যে প্ল্যানে দেওয়া when, how, where, এই সব কিন্তু প্ল্যানে আপনি দিতে হবে ইন ডিটেলসে যখন কাউকে ইনস্ট্রাক্ট করেন। যখন কোনো জব ডান হয় না, তার মানে আই হ্যাভ এন সাম ল্যাকিং ইন দিস প্রসেসেস, সো দ্য পার্সন ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অর পারসু মাই ইনফরমেশন, সো দে ক্যান নট ডান দ্য জব প্রপারলি। আপনাদের যদি বুঝতে কোনো কিছু সমস্যা হয়, ফিল ফ্রি টু আস্ক, বুঝছেন? এরপরে তো আমি লেকচার দেওয়া শেষ করে আবার আপনাদের কাছে আসতেছি ডিসকাশনের জন্য। যদি প্রবলেম থাকে, ফিল ফ্রি টু আস্ক। আর আমি যে ফেজে যাচ্ছি, এটাতে কি বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? অনেকেই বলে আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়াই, এই জন্য আমি একটু এখন তো আস্তে আস্তে পড়ানোর চেষ্টা করছি। আরেকটু জোরে পড়াতাম। এই চ্যাপ্টারটাতে কি দেখেন, আমরা এখানে কি পড়ছি এখন, শেষ ম্যানেজমেন্ট কেন পড়বো, ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা কি ক্লিয়ার। তো এখন আমরা পরীক্ষার জন্য কি পড়বো ওগুলাতে চলে আসি। হ্যাঁ, পরীক্ষাতে আমরা হচ্ছে 4টা চ্যাপ্টার পড়বো ম্যানেজমেন্টের মিড টার্মের জন্য। এখানে আমি কিছু 4টা চ্যাপ্টার পড়বো, কিছু কেস করব চ্যাপ্টার পড়ার পরে, তারপর হচ্ছে কি আমি এমসিকিউ দিচ্ছি, ওগুলো আপনাদের পরীক্ষায় থাকছে। যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, আমাদের তো আপনারা দেখেছেন কোর্স আউটলাইনে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কীভাবে কী করতে হবে। হ্যাঁ, আপনাদের হচ্ছে কি 30 মার্কস হচ্ছে মিড টার্ম, 40 মার্কস হচ্ছে ফাইনাল টার্ম, 30 মার্কস হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্লাস পারফরমেন্সের উপরে নির্ভর করছে। ক্লাস পারফরমেন্সটা আমি কীভাবে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সে 10 মার্কস, একটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট প্লাস প্রেজেন্টেশনে 10 মার্কস, প্লাস হচ্ছে সিটিতে হচ্ছে 10 মার্কস, ক্লাস টেস্টে 10 মার্কস। অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টেশনে যেটা হচ্ছে, প্রেজেন্টেশন উইল বি 2, one is before mid term, another one is the before final term. After the most important thing, you have to give your presentation and make a video on it and upload it on the Facebook. এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আপনার পার্টের মানে আপনার এখানে আপনাকে হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা খুবই মাস্ট, এবং প্রেজেন্টেশনে আমরা খুব স্ট্রিক্ট। প্রেজেন্টেশন স্ট্রিক্ট বলতে প্রেজেন্টেশন ইউ হ্যাভ টু গিভ। আমি ওটা বলছি না যে আপনাকে পারফেক্টলি ইউ হ্যাভ টু গিভ, পারফেক্ট হোক ইমপারফেক্ট হোক আমরা ওটা কারেকশন করবো, একবারের জায়গায় 2বার 3বার করবেন, কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু প্রেজেন্টেশন আপনাকে দিতেই হবে। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন কেন দিতে হবে আমি বলি, ওয়াই ইউ শুড নিড টু গিভ প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, আপনার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা খুবই আমাদের জন্য খুব প্রেশার হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে এখন উনি বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে, আমি আমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে অনেক ভালো, বুঝছেন, আমি মানুষের চেহারা দেখেও অনেক কিছু পড়তে পারি, এক্সপ্রেশন, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন পড়তে পারি, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে। আপনি দেখেই মনে হচ্ছে মুখটুক শুকায় ফেলছেন, শুকানোর কিছু নাই মুখটুক। প্রেজেন্টেশন কেন দিতে হবে? প্রেজেন্টেশন, ইউ আর গিভিং প্রেজেন্টেশন ফর ইউর সেলফ। আমাদের এখানে কোনো বেনিফিট নেই, বরং আমাদের কিন্তু অনেক কষ্ট। আপনারা প্রেজেন্টেশন দেন, ভুলভাল করেন, কষ্ট করে আমাকে দেখতে হচ্ছে, বিকজ নাও ইউ আর নট গিভিং দ্যাট মাচ প্রেজেন্টেশন হুইচ উইল অ্যাট্রাক্ট মি। এটা তো ট্রু, তাই না? তারপর দেখেন টিচাররা আপনাদের পিছনে কষ্ট করছে। টিচাররা যদি কষ্ট করতে পারে, আপনারা কেন এমন একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন না? একটু চেষ্টা করবেন, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ইমপ্রুভ। এই যে আজকে যে আপনাদের সামনে আমি কথা বলছি, আমি কিন্তু একবারও স্লাইডের দিকে কিন্তু তাকাই নাই, এটা কিন্তু আমার দিতে দিতেই স্কিলটা বেড়েছে। এমন না যে এটা একটা রকেট সায়েন্স, আপনি পারবেন না। এটাও একটা কারণ আছে যে ইউ হ্যাভ নলেজ, ইউ হ্যাভ এক্সপার্টিস, ইউ হ্যাভ এভরিথিং,
বিকজ ইউ হ্যাভ এ ল্যাক অফ প্রেজেন্টেশন স্কিল, ইউ ক্যানট এক্সপ্রেস ইউরসেলফ ইন ফ্রন্ট অফ আদার। আর আপনাদের মধ্যে তো এই সমস্যা অসম্ভব বেশি। কেন বেশি জানেন? আপনাদের কারোর মধ্যে সোশ্যাল স্কিল নাই এই জেনারেশনের মধ্যে। বিকজ আপনাদের ফ্রেন্ডশিপে হয় ফেসবুকে, চ্যাট করে আপনারা সব শেষ করেন, হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের সব শেষ। আপনারা আমাকে বলেন কয়জন আপনারা ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন করেন কতক্ষণ ফ্রেন্ডের সাথে, আর হোয়াটসঅ্যাপ আর ইনস্টাগ্রামে কতক্ষণ আপনারা ফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করেন? এটা আপনাদের দোষ না। টেকনোলজি গিভ ইউ দ্য অ্যাডভান্টেজেস। টেকনোলজির যেমন সুবিধাও আছে, কিছু অসুবিধা আছে। এই জন্য হচ্ছে কি আপনাদের এখন কথা বলতে ভালো লাগে না। আমাদের হচ্ছে কি কথা বলা ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না। যদি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কিছু আমার বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে কি আমাকে মিট করে কথা বলে এক্সপ্রেস করে বলতে হবে। এই জন্য আমাদের সোশ্যাল স্কিল ভালো ছিল, মানুষের সাথে আমরা মিশতাম। কিন্তু আপনাদের তো ওই মিশতে হয় না, আপনাদের ফোনেই সব হয়ে যাচ্ছে না, যেটা সত্যি কথা। এখন আপনি এটা মানে এটা আপনার কিছু করার নাই। টেকনোলজি গিভ ইউ দ্য ফ্যাসিলিটিস, সো আপনি ওইটা নিচ্ছেন, আমি ওইটা নিচ্ছি, ইভেন আমিও নিচ্ছি এখন। এই জন্য আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট ডাজন্ট ইন্টারাক্ট উইথ পিপল রেগুলার বেসিস, বিকজ ইউ ডোন্ট নিড টু। আসলে আপনার ইউ ডোন্ট নিড টু, আপনি যে করেন না তা না, কিন্তু আমি বারবার বলছি আপনি করেন না, আপনাকে আমি ব্লেম করছি। ইট ডাজন্ট লাইক দ্যাট, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি, ইউ হ্যাভ দ্য ফ্যাসিলিটি। If I have the facility, why not I facilitate myself with this facility? আপনাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সো যেহেতু আপনাদের ইন্টারাকশন কম হয় মানুষের সাথে, সেই জন্য আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা দিতে আপনাদের ফোবিয়া কাজ করে। যে মানুষের এমনিও দেখবেন যে আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সামনে হয়তো কথা বলছেন, কিন্তু আমরা অন্য একটা মানুষের সাথে, আপনাদের কিন্তু দেখবেন যে রিলেটিভদের সাথে কথা বলতে আপনারা এখনকার জেনারেশন ভয় পান, আসসালামু আলাইকুম দিয়ে ভয়ে ঢুকে যান। কিন্তু আমাদের তো সামনে বসে রাখতো। আপনারা তো অনেক লাকি, আপনাদের বাবা মা তো, মানে আমিও অ্যাজ এ প্যারেন্ট আমার বাচ্চাকে অনেক আমাকে যে না যেটা ভালো লাগতেছে এটা ফোর্স করি না, আমাদের কিন্তু বসায় রাখতো। এবং জানেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়তো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো, বানান জিজ্ঞেস করতো। এসে সব রিলেটিভ, আপনাদের কয়জন রিলেটিভ বানান জিজ্ঞেস করে? ছোটোবেলায় করছে তো ভালো, এই জন্য আর রিলেটিভের সামনেই যান না এখন। হ্যাঁ, ওটা তো কবিতা বলা তো কোনো ব্যাপার না, ওগুলো কিন্তু স্কিল বেড়ে যায়, তাতে আপনি ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন। প্রেজেন্টেশনটা এই জন্যই আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট। প্রেজেন্টেশনে কোনো ফোবিয়া কাজ করার কিছু নাই। প্রেজেন্টেশন ইজ এ পার্ট অফ ইউর লাইফ। ইন এভরিওয়ার ইউ গিভ টু প্রেজেন্ট, ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ। সেটা চাকরি বলেন, সেটা বিজনেস বলেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্যামিলিতেও বলেন। হ্যাঁ, আপনি যদি প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো থাকে, আপনি কিন্তু কোনো কিছু ধরেন আপনার মনের মধ্যে আছে এটা কীভাবে ইউজ করতে, আপনি ধরেন এক্সপ্রেস ইউর সেলফ। আমাদের কাছে যারা আছে এক্সপ্রেস করতে পারে না, তারা কিন্তু অনেক কষ্ট পায়। সে তো আসলে তার যে ভেতরকার যে অবস্থা সেটা কমিউনিকেটই করতে পারলো না। হ্যাঁ, আর কেউ এখন পৃথিবী এমন না যে কেউ এসে আপনাকে ভিতর থেকে, কেউ আপনার মা হয় নাই যে আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে বুঝে যাবে যে আপনার এখন কী দরকার। ইফ ইউ ক্যানট এক্সপ্রেস ইউর সেলফ, ইউ উইল বি ডেপ্রাইভ ফ্রম মেনি থিং। বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য প্রেজেন্টেশন দিবেন। আমি যদি দুইটা নিই, আপনি বলবেন ম্যাডাম আপনি কেন তিনটা নিচ্ছেন না? তিনটা চারটা নেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন আমরা যে চারটা চ্যাপ্টার পড়বো, তার মধ্যে প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে ম্যানেজিং অ্যান্ড দ্য ম্যানেজার জবস। হোয়াট আর দ্য ম্যানেজার জবস? বলেন তো এখানে ম্যানেজারকে এরকম কেন আসতেছে? কিছু একটা সমস্যা সেট করতে হবে তাহলে। আচ্ছা দেখে আইটিতে বললে ওরা ঠিক করে দেয়। দেখি একটু ছবি তুলি নেই, তাহলে আইটিতে বলে যাব। আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা তো এতক্ষণ অনেক ম্যানেজমেন্ট, এটা আমরা কাকে নিয়ে কাজ করব? আমরা কাজ করব কি? অর্গানাইজেশন। অর্গানাইজেশনটা কি? অর্গানাইজেশন ইজ এ গ্রুপ অফ পিপল হু আর ওয়ার্কিং টুগেদার টু অ্যাচিভ এ কমন সেট অফ গোল। অর্গানাইজেশন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার না। অর্গানাইজেশন ক্যান বি এনিওয়্যার। আমি বলি না ফ্যামিলিও একটা অর্গানাইজেশন, ইনস্টিটিউশন। কেন বলছি? কারণ যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হয় এবং একটা কমন গোল অ্যাচিভ করার জন্য কাজ করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অর্গানাইজেশন। আপনি ভলেন্টারি কাজ করতে পারেন। এখানে আপনারা 4-5 জন মিলে বললেন যে না ঠিক আছে, আজকে আমরা রিক্সাওয়ালাদেরকে ভলেন্টারি কাজ করবো, আমরা মানুষকে খাওয়াবো, গাছ লাগাবো, বা ধরেন যারা রিক্সা পুলার আছে ওদেরকে পানি খাওয়াবো। এগুলো হচ্ছে আপনার একটা ভলেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন আছে, এটাও কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে কিন্তু সেম প্রসেস বা সেম কাজগুলো করতে হয়, কোথাও ছোট পর্যায়ে, কোথাও বড় পর্যায়ে।
কিন্তু কাজ আপনাকে করতে হবে সেমই। হয়তো আমরা ওগুলা বড় অর্গানাইজেশন যেমন হচ্ছে কি একটা অফিসিয়াল ট্যাগলাইন বা নেম থাকে, ছোট অর্গানাইজেশন ওই কাজগুলো হয়ে যায় কিন্তু আমরা নাম দিই না। যেমন ফ্যামিলিতেও কিন্তু আমাদের বাজেট হয়, ফ্যামিলিতেও কিন্তু আমাদের প্ল্যান হয়, ফ্যামিলিতেও কিন্তু আপনাকে কন্ট্রোল করে, ফ্যামিলিতেও কিন্তু আপনাকে মোটিভেট করে, চড়থাপ্পড় বকাঝকা দেওয়ার পর একটা গিফট দেয়, চকলেট টকলেট দেয়, আইসক্রিম খাওয়ায়, সবই হয়। হ্যাঁ, না হলে এত বড় হন নাই। তারপর ধরুন আপনি যদি ভালো কিছু করেন তখন আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়, এগুলো হচ্ছে মোটিভেশনের পার্ট। তারপর আপনাকে লিড করে, যে গাইড করে যে আপনি কোথায় যাবেন, সব কিছু আছে, কিন্তু অফিসিয়াল নেমে আমরা হয়তো এগুলো পরিচয় হই না। সো অর্গানাইজেশন এ গ্রুপ অফ পিপল ওয়ার্কিং টুগেদার ইন এ স্ট্রাকচার অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটেড ফ্যাশন টু অ্যাচিভ এ সেট অফ গোলস। গোলস মানে আমি যে কোনো একটা উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, in order to understand, management observed the following slide table 1.1, which is the resource-based perspective. It will provide a view of the 4 basic kind of organization required in, and these 4 kind of resources an organization need. What are they? An organization, regardless of whether they are large or small, profit-seeking or not profit, domestic or multinational, use some coordination of human, financial, physical and information resources to achieve its goal. এই যে রিসোর্সেসগুলো আছে সেটাকে তারা কোঅর্ডিনেট করে মাধ্যমে সে তার গোলটাকে সে অ্যাচিভ করে। These resources are generally obtained from the organization environment. Where the organization get these resources? Where the organization get these resources? The organization get these resources from its environment. Environment আছে, এখানে 4টা অর্গানাইজেশনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে ছোট থেকে বড়। প্রথম হচ্ছে শেল কোম্পানির এক্সাম্পল দেওয়া আছে, দেন দেওয়া হচ্ছে কি একটা ইউনিভার্সিটি, সেটা হচ্ছে কি লুইস স্টেট ইউনিভার্সিটি, দেন হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি। দেখেন, মেট্রোপলিটন সিটি অর্থাৎ আপনার যে সিটি কর্পোরেশন ওইটাও একটা অর্গানাইজেশন আমি বলছি। দেন হচ্ছে কি রাষ্ট্রও একটা অর্গানাইজেশন, যেখানেও ম্যানেজমেন্ট আছে, ছোট থেকে কিন্তু বড়, এখানেও সব কিছু করতে হচ্ছে। তো ম্যানেজমেন্ট ইন এভরিওয়্যার ইন ইউর লাইফ, তো ম্যানেজমেন্টকে মানে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নাই। দেন হচ্ছে কি একটা গ্রসারি স্টোরের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, ওখানেও সব কিছু আছে। শেল, ওয়েল অ্যান্ড রয়্যাল ডাচ কোম্পানি, এটা হচ্ছে কি তেলের কোম্পানি একটা। তো তাদের হচ্ছে কি হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে কারা, ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ, মানে যারা হচ্ছে ড্রিল করে তাদের থেকে কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ সব। ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস ওদের প্রফিট, স্টক হোল্ডার ইনভেস্টমেন্ট। স্টক হোল্ডার ইনভেস্টমেন্ট কি, যারা যে ইনভেস্ট করে স্টকে, শেয়ার বাজার, তাদেরকে আমি বলছি স্টক হোল্ডার। এখন বলেন স্টক হোল্ডার আর স্টেক হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য কি? ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস সবাই পড়ে আসছেন। ম্যাম, স্টক হোল্ডার তো যারা আমার প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করবে, আর স্টেক হোল্ডারস হলো আমার প্রতিষ্ঠানের সাথে রিলেটেড প্রত্যেকটা মানুষ। না, বাইরের না, ভিতরের। আমার এমপ্লয়ি কিন্তু আমার স্টেক হোল্ডার। Direct who are stakeholder are the person who are directly or indirectly affected by the company activities. কোম্পানির কার্যকলাপ দ্বারা যারা ডিরেক্টলি, এবং আপনার যে কমিউনিটি পিপল, আমাদের যে ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আমি স্টেক হোল্ডার, আপনি স্টুডেন্ট স্টেক হোল্ডার। তারপর হচ্ছে কি আমাদের যে এই আশপাশে যে কেএফসি আছে, কেএফসি হচ্ছে আমার কমিউনিটি, ও আমার স্টেক হোল্ডার। তারপর হচ্ছে কি বিভিন্ন যাদের সাথে আমি এমইউ সাইন করছি, যাদের যেখানে আমি পাঠাবো, আমার যে কর্পোরেটগুলো, তারা আমার স্টেক হোল্ডার। এভরিওয়ান ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আমার কার্যকলাপ দ্বারা যারা ইফেক্টেড হবে তাদেরকে আমি স্টেক হোল্ডার বলছি। আর স্টক হোল্ডার আর দ্য পার্সন হু আর দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি হু বাই দ্য স্টক অফ দ্য কোম্পানি ইনভেস্ট দেয়ার মানি ওভার দ্য কোম্পানি, তাদের মানিটাকে ইনভেস্ট করে। ফিজিক্যাল রিসোর্সেস হচ্ছে কি রিফাইনারিজ, অফিস বিল্ডিং, ওদের হচ্ছে এটা ফিজিক্যাল রিসোর্সেস। দেন ইনফরমেশন রিসোর্সেস, সেলস ফোরকাস্ট, ওপেক প্রকুরমেশন। ওপেক হচ্ছে কি ওয়েলের যে অ্যাসোসিয়েশনটা আছে, যেমন বাংলাদেশে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে বিজিএমএ একটা অ্যাসোসিয়েশন, ওপেক হচ্ছে এরকম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অ্যাসোসিয়েশন। তেলের যারা আছে তাদের যে প্রকুরমেশন থাকে, তাদের যে রুলস রেগুলেশন থাকে, সেখান থেকে তারা ইনফরমেশন পায় এবং তারা ওদেরকে সাহায্যও করে যে এখন দেখো তেলের ক্রাইসিস হবে, এখন এই হবে সেই হবে, তোমাকে এভাবে করে যেতে হবে, ওইভাবে করে যেতে হবে। সো ওই ইনফরমেশনগুলোকে নিয়ে ডিসিমেল করতে হয়, মানে সব জায়গায় ভাগ করে দিতে হয়, এটা কাজ করবো কীভাবে ওইটা নিয়ে কাজ করতে হয়। নিউ স্টেট ইউনিভার্সিটি, ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ, অ্যালামনাই। ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস কোথায় থেকে পায় ইউনিভার্সিটিগুলো?
সেটা হচ্ছে কি তাদের অ্যালামনাই কন্ট্রিবিউশন করে যারা আগে থেকে বের হয়ে গেছে, গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট দেয়, কিছু গভর্নমেন্ট থেকে টাকা পায়, সব কিছু মিলায়। কম্পিউটার অ্যান্ড ক্যাম্পাস ফ্যাসিলিটিস, এটা হচ্ছে ক্যাম্পাস ফ্যাসিলিটিস, যে চেয়ার টেবিল এসি মেসি এগুলো হচ্ছে ওদের ফিজিক্যাল রিসোর্সেস, এগুলোকে খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করতে হবে, কাউকে নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না। তারপর হচ্ছে কম্পিউটার্স থাকবে, তারপর হচ্ছে টিভি, এগুলো হচ্ছে এখানকার ফিজিক্যাল রিসোর্সেস। ইনফরমেশন রিসোর্সেস, রিসার্চ রিপোর্ট, গভর্নমেন্ট পাবলিকেশন যা আছে সেখান থেকে আপনি দেখেন যে গভর্নমেন্ট কী চাচ্ছে, কী রুলস রেগুলেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ অফিসার অ্যান্ড মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ যারা আছে, যারা আমাদের ঝাড়ু দেয়, পানি দেয়, গাছে দেখেন অনেক কাজ করে, কিন্তু ট্যাক্স রেভিনিউ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট, এটা থেকে ওরা টাকা পায় এবং ওই টাকাটা দিয়েই তারা আসলে এই কাজগুলো পরিচালনা করে থাকে। দেন স্যানিটেশন ইকুইপমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং যা যা আছে ক্লিনিংয়ের জন্য ইউজ করছে। ইনফরমেশন রিসোর্সেস, ইকোনমিক ফোরকাস্ট অ্যান্ড ক্রাইম স্ট্যাটিস্টিক্স, এগুলো থেকে ইকোনমিক ফোরকাস্ট যে আমার আসলে কত টাকা আছে, কী ধরনের টাকা আমি পাচ্ছি, ওইটা তো ক্রাইম ফোরকাস্ট নিয়ে আমাকে ক্রাইম কন্ট্রোল করতে হবে, এগুলোও কিন্তু কাজ আছে। আমার কতটা পুলিশ কোন জায়গায় আমাকে প্লেস করতে হবে, কোন জায়গায় কি হচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হচ্ছে, অনেক কাজ, কিন্তু খালি চোখে মনে হয় যে কোনো কাজ নেই, ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়ায় আছে, সব হয়ে যাচ্ছে। সুশান কর্নার গ্রসারি স্টোর, একটা হচ্ছে গ্রসারি, একটা ছোট্ট দোকান, আপনারা যদি দেখেন তারও কী আছে, গ্রসারি ক্লার্ক অ্যান্ড বুক কিপার বা অ্যাকাউন্টেন্ট ওর হচ্ছে এটা। প্রফিট অ্যান্ড ওনার ইনভেস্টমেন্ট, বিল্ডিং অ্যান্ড ডিসপ্লে শেলফ যেগুলো আছে ওটা। প্রাইস লিস্ট ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার, নিউজ পেপার অ্যাড ফ্রম কম্পিটিটর, কম্পিটিটররা কী করছে, নিউজ পেপারে দেখলো নতুন নতুন কোন প্রোডাক্ট আসছে, কী আসছে না আসছে, এগুলোই কিন্তু তাদের হচ্ছে কি একটা ইনফরমেশন রিসোর্স, ওইটা বেস করে তাকে নিজেকে আপডেট করতে হয় এবং ওভাবেই তাকে কাজ করতে হচ্ছে। এখন আসেন এই যে এই রিসোর্সেসগুলো আছে এগুলোকে কম্বাইন্ড এবং কোঅর্ডিনেট করবে কে? কম্বাইন্ড অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইল বি ডান বাই দ্য ম্যানেজার। এখন এটা কীভাবে করবে, হাউ, সে কীভাবে করবে, সে করবে হচ্ছে গিয়ে প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে, অর্গানাইজিংয়ের মাধ্যমে, কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে এবং মোটিভেটিংয়ের মাধ্যমে সেই এই রিসোর্সগুলোকে কম্বাইন বা কোঅর্ডিনেশন করে। The following slide figure 1.1 illustrate how manager combine and coordinate the various kind of resources. ওই স্লাইডে গিয়ে আমরা দেখছি যে এগুলো কীভাবে কম্বাইন বা কোঅর্ডিনেট করছে। আচ্ছা, আমি তো এটা বলেই ফেলেছি, ম্যানেজমেন্ট ইন অর্গানাইজেশন। দেখেন ম্যানেজমেন্ট ইন অর্গানাইজেশনের মধ্যে যেটা হচ্ছে কি ইনপুট থাকে, ইনপুট ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট। কী কী? ওই যে 4টা রিসোর্সেস, হিউম্যান রিসোর্সেস, ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস, ফিজিক্যাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ইনফরমেশন রিসোর্সেস। সেই রিসোর্সেসগুলোকে ম্যানেজার কাজ করে। প্রথমে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে, প্রথম কাজ হচ্ছে প্ল্যান অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং। আমি কী করব, কীভাবে করব, ওয়েন, হাউ, ওয়্যার, এই 3টা কোশ্চেনের প্রথমে আপনি উত্তর দেবেন। তারপর হচ্ছে আপনি অর্গানাইজ করবেন, আপনার যে রিসোর্সেসগুলো আছে দে নিড টু অর্গানাইজ অল দ্য রিসোর্সেস। অর্গানাইজিং ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট টাস্ক। যে আমার যতই ছোটো রিসোর্সেস দেখবেন, অনেকের কিন্তু অনেক কম রিসোর্স থাকে কিন্তু খুব ইফেক্টিভলি ব্যবহার করে, কারণ তার অর্গানাইজটা ঠিক মতো, অর্গানাইজিং প্রসেসটা তার খুব ভালো। সেজন্য প্ল্যান যদি ঠিক মতো হয়, প্রথম হচ্ছে প্ল্যানিংটা ভালো করতে। প্ল্যানিংয়ে আমরা কী করি, ওয়েন, হাউ, হোয়ার, অর্থাৎ কোনটা আগে করব, কোনটা পরে, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য প্রায়োরিটি, কোনটা করলে আমার থেকে কিছু একটা আসবে, কোনটা আমার আগে করা উচিত। দেন হচ্ছে কি লিড করা, যে এই যে অর্গানাইজ করলাম বাকিদেরকে আমার লিড করতে হবে যে এভাবেই কাজ করতে হবে, এভাবেই যাও। দেন হচ্ছে কি কন্ট্রোল করা। এখন আবার আমি বলি মোটিভেটও করতে হয়। গোল অ্যাটেন্ড ইফেক্টিভলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি, এবং গোলটা অ্যাটেন্ড করবে কীভাবে, ইফেক্টিভলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি। ইফেক্টিভলি আর এফিসিয়েন্টলির মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, কি বলতে পারেন? ইফেক্টিভলি বলতে আমরা বুঝি যখন কোনো মানুষ কোনো কাজ পারফেক্টলি ডান করে, অর্থাৎ আপনার 4 বছরের একটা আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রাম, আপনি 4 বছরে মোটামুটি সিজিপিএ নিয়ে বের হয়ে গেলেন, তার মানে এই 4 বছরের সময়টাকে আপনি ইফেক্টিভলি ইউজ করেছেন একটা মোটামুটি একটা সিজিপিএ নিয়ে, যেটা হচ্ছে মার্কেটে অ্যাকসেপ্টেবল, ওটা নিয়ে বের হয়ে গেছেন, যেটা আপনার স্বপ্ন ছিল। ইউ আর ইফেক্টিভ পারসন। হ্যাঁ, ইফিশিয়েন্ট পারসন আর দ্য দোজ পারসন। ও 4 বছরের মধ্যে তো একটা ভালো সিজিপিএ নিয়ে বের হলো, সাথে সাথে সে আরও এক্সট্রা কারিকুলাম সব অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছে, যার মধ্যে তার নেটওয়ার্কিং স্কিল, তার প্রেজেন্টেশন স্কিল, তার হচ্ছে গিয়ে ধরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি বেড়ে যায়, 2-3টা ল্যাঙ্গুয়েজে সে শিখে ফেলছে, তাদেরকে আমরা বলতেছি ইফিশিয়েন্ট। Effective person are the person who done the job within their time period, and efficient person ensure the best use of the resources within this time period. মানে কেউ পারে না এরকম কিছু। ধরেন মোবাইলের ক্ষেত্রে দেখেন স্যামসাং, অ্যাপল। স্যামসাংও এফিশিয়েন্ট, স্যামসাং কিন্তু এফিশিয়েন্ট আমি বলছি,
তারপর ধরেন ওরা সবাই এফিশিয়েন্ট, মানে অ্যাপেলকে দেখেন, অ্যাপেলকে আমি বলি খুবই এফিশিয়েন্ট কোম্পানি, কারণ ওরা ওদের রিসোর্সকে এমনভাবে ইউজ করছে, ডিজাইন এমনভাবে চেঞ্জ করে প্রত্যেকবার সবাই এক বছরে তো পরপর তো সবাই মানে কয়েকদিন পরপর তো সবাই নতুন ফোন আনে, কিন্তু ওদেরটা এনে সবাই হুলস্থুল লাগায় দেয় মার্কেটে যে কী নিয়ে আসছে না। তো ওইটা হচ্ছে কি ওই টাইম পিরিয়ডের মধ্যেই আমাকে আসতে হবে, আপনাকে আসতে হবে, কম্পিট করতে হবে, কিন্তু যে সবচেয়ে বেশি এফিশিয়েন্টলি তার টাইমটাকে ইউজ করবে সে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কম্পিট করতে পারবে মার্কেটে এবং তার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ সে ক্রিয়েট করতে পারবে। এখন হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট আসেন, এতক্ষণ বলার পর আমি এখন বলছি হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট এখন যদি আমি বলি এ সেট অফ অ্যাক্টিভিটিস ইনক্লুডিং প্ল্যানিং, ডিসিশন মেকিং, organizing, leading and controlling, directed at an organization resources, human, financial, physical and informational, with the aim of achieving organization goal in an efficient and effective manner. Who is the manager? College dean, police officer, surgeon, web designer, football coach, শেফ, ম্যানেজিং ইউর চেকিং অ্যাকাউন্ট। সবচেয়ে মজার জিনিস কি, আপনি যত ভালো ম্যানেজার পাবেন তত কাজ আপনি শিখবেন এবং তত আপনার গ্রোথ এনশিওর হবে। এখানে আপনাদের এখানে ম্যানেজার কে বলেন তো এই ক্লাসে এখন? হ্যাঁ, কারণ ম্যানেজার হচ্ছে কি যারা এই জিনিসটাকে করছে। দেখেন আপনাদেরকে প্ল্যান দিলাম, একটু একটু আপনাদেরকে কন্ট্রোল করারও চেষ্টা করছি, একটু একটু লিড দেওয়ারও চেষ্টা করছি, একটু একটু অর্গানাইজও করে দিয়েছি, আপনাদের কোর্স ম্যাটেরিয়াল, নোটস সব কিছু আপনার এই ক্লাসের জন্য যা দরকার সেটা করে দিয়েছি। তো এগুলো হচ্ছে আমার কাজ। মানে ভালো ম্যানেজার হলে এটাকে আমরা আবার বলি ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড এ গুড ম্যানেজার, তাহলে হচ্ছে আপনি ভালো মেন্টর পেয়ে গেলেন। ভালো মেন্টর পেয়ে গেলে কিন্তু আপনি অনেক কাজ শিখতে পারবেন এবং লাইফে বলা হচ্ছে ভালো অর্গানাইজেশনে জয়েন করা হচ্ছে ভালো ম্যানেজারের আন্ডারে কাজ করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট শুরুর দিকে। কারণ শুরুর দিকে আপনি যখন মানে নবিস থাকেন আপনাকে অনেক নার্চার করতে হয়। যদি ভালো ম্যানেজার পান তাহলে সে আপনাকে নার্চার করবে, সে আপনাকে ট্রেন করবে, দেখবেন যে আপনি তখন এত এফিশিয়েন্ট হবে যে ভালো কোম্পানিতে যাওয়া আপনার জন্য কোনো ব্যাপার হবে না। দ্য ম্যানেজার জব ইজ টু, এটা হচ্ছে প্ল্যান, দেন হচ্ছে গিয়ে থ্রি ইনফরমেশন রোল আছে, এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। এই ক্লাসে এখন পর্যন্ত যেটা পড়েছি এটা এরকম কেন, আরও অনেক স্লাইড আছে। হ্যাঁ, আমি আজকে যাব যে দেখাবো। হ্যাঁ, আপনারা বলেন এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়িয়েছি তার মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? হ্যাঁ, ফুটবল কোচ তো ম্যানেজার। হ্যাঁ, সবাই ম্যানেজার এখানে। মানে আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছে, আমি বলে দিলাম প্রত্যেকেই কিন্তু ম্যানেজার। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এভরিওয়ান ইজ ম্যানেজার। আমরা এইগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব। আমি দেখি স্লাইডটা আমি ঠিক করাই, বললে আমাদের ঠিক করে দিবে আইজি। হ্যাঁ, এখন বলেন এইটুকু আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? ফিডব্যাক সেশন চলবে 5 মিনিট, নাই? তাহলে ভিডিও অফ করেন, এখন আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন নিব আমি।